गं क्लीं लक्ष्मी गणपतये नमः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। अदिगो अदिगो भद्रगिरि आंध्रजातिकिदि अयोध्यापुरी ये वाल्मीकि रायनि कथगा सीतारामुलु तनपै ओदगा रामदास कृत रामपदामृत वाग्गेयस्वर संपदगा వెలసిన దక్షిణ సాగేతపురి రామనామ జీవన నిర్నిద్రుడు పునర్దర్శనము కోరిన భద్రుడు సీతారాముల దర్శనానికై ఘోర తపస్సును చేసినప్పుడు తపమును మెచ్చి ధరణికి వచ్చి దర్శనమిచ్చెను మహావిష్ణువు. త్రేతాయుగమున రామ రూపమే త్రికరణ శుద్ధిగా కోరెను భద్రుడు. ఆదర్శాలకు అగ్రపీఠమౌ ఆదర్శనమే కోరెనప్పుడు ధరణీపతియే ధరకు అల్లుడై శంఖ చక్రములు అటు ఇటు కాగా ధనుర్బాణములు తనువైపోగా సీతాలక్ష్మణ సహితుడై కొలువు తీరె కొండంత దేవుడు శిలగా మళ్ళీ మలచి శిరమును నీవే నిలచి భద్రగిరిగనను పిలిచే భాగ్యము నిమ్మని కోరె భద్రుడు. श्रीर्वज्रस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानं महीयते
रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। वेदविनुत राजमण्डल श्रीरामचन्द्र धर्म कर्म युगल मण्डल। वेदविनुत राजमण्डल श्रीरामचन्द्र धर्म कर्म युगल मण्डल। सतत रामदास पोषक श्रीरामचन्द्र वितत भद्रगिरिनिवेशक। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ। నీదండ నాకు నీవెందు బోకు వాదేల నీకు వద్దు పరకు కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ రామ పాహి కోదండ రామ। తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే దాతవు నీవే దైవము నీవే కోదండ రామ కోదండ రామ 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 కోదండ రామ। दशरथ राम गोविंद ममो दय जूडु पाई मुकुंद। दशरथ राम गोविंद ममो दय जूडु पाहि मुकुंद। दशरथ राम गोविंद दशमुख संहार धरणि जपति राम शशिधर पूजित शंख चक्रधर। दशरथ राम गोविंद। జై శ్రీరామ్
సంకల్పన అంతా చెప్పండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం యోగ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ అవాప్త్యర్థం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం సంకల్పిత కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య శ్రీహస్తేన कारयिष्ये। ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातप्रतिरेक आसीत् सदाधारपृथिवीन्द्रियामुदेनां तस्मै देवाय रक्षासूत्र आराधनं करिष्ये। ओम अधश्रियादेहीनां वाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणजननं सर्वशत्रुनिवारणं आयुर्वृद्धिकरण्डॄणां पुत्रश्रीकीर्तिवर्धनमुन्माहदिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशिकोत्तमः देवस्य देव्याष्टबुद्धियात्कर्मगोधस्यायं प्रयोगः त्रयकारविधिमध्ये अष्टदलपद्मं विलिख्य लक्ष्म्यै नमः पुष्ट्यै नमः पुष्ट्यै नमः अध्यक्षयेत् ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेहिनी ईश्वरो सर्वभूतानां दामिह भक्वये श्रियां तसत्मन्देनि मन्त्रेण वेदिकां परिनिक्षिपे ताधिकधानस्य सक्षमि वरेभिर्वरामो अभयप्रसीदता अस्माकमिन्द्रं भयं जजोषदयोत्सवं यस्यान्धको प्रथमं मनस्तत्वाय सविदाधियः मनसा वयं देवस्य सविदुः सवे अर्घ्यपाद्याचमनीयाय सावित्र्यार्घ्यं प्रेमदेपाद्यम् आवपुरन्द्विद्याचमनीया प्राणानायम्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः सीतादेव्याः सह तिरुकल्याणमहोत्सवानाधनकर्मणि सिद्ध्यर्थम् आदक्षापूजां च करिष्ये। ॐ यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदयातं विष्णुं सरस्वतीं समिदानं च वाजिनो राजानं वरुणमद्यमन्वारभामहे विष्णुं
आयुष्मान तेनत्वायुषायुष्मन्तं करो आयुष्मान सर्वशक्तिभिरायुष्मान तेनत्वायुषायुष्मन्तं करोमि आयुष्मान च दक्षिणाभिरायुष्मान तेनत्वायुषायुष्मन्तं करो आयुष्मत् ब्राह्मणैरायुष्मत्तेनत्वायुषायुष्मन्तं करो आयुष्मन्तस्ते मृतेन आयुष्मन्तस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि ॐ श्री नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः यनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि लक्ष्मीः प्रचोदयात् वीर्याणि प्रचोदय पार्थिवानि राजो सर्वस्तभाय रुद्रायो दहस्तम्यक्रमाद्रेहो विष्णुराजपति विष्णु प्रश्नमति विष्णु श्रकते पदे परमे मध्वोत्सः विष्णुस्तनते वीर्याय भीमकुचरो गिरिष्ठा ऋषि विक्रमणेषु क्षयन्ति भुवनानि विश्वा సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆరంభించుకొని విష్ణుసేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచన ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని కళ్యాణ ఘట్టం ఆరంభం చేస్తూ స్వామికి అమ్మవారికి సమర్పించేటువంటి మొట్టమొదటి ఉపచారం కంకణ ధార. అలా రామచంద్రమూర్తికి సీతా అమ్మవారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా రక్షాసూత్ర ధారణ చేస్తున్నారు. ఆ కంకణాలను ఇక్కడి నుంచి పురోహితులు మీకు దర్శింపజేస్తారు. అంతా కూడా ఒక్కసారి నామస్మరణ చేస్తూ నమస్కారం చేసుకోండి. రామచంద్ర మహారాజుకి गं क्लीं लक्ष्मी गणपतये नमः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः।
श्रियं देवी मुवत्मदे श्रीर्मा देवी तां हिरण्यप्राकारामात्राञ्जलन्ते नृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मावती దీక్షగా ధారణ చేస్తున్నారు. స్వామికి సమర్పించేటటువంటి యజ్ఞోపేతాన్ని ఇక్కడ నుంచి పురోహితులకు అందరూ కూడా దర్శింపజేస్తున్నారు. అంతా కూడా ఒక్కసారి నవరాల రామనామ స్మరణ చేస్తూ నమస్కారం చేసుకున్నాం.
సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. శ్రీరంగసింహగిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, మన మణికొండ అలకాపురి కాలనీలో భవ్యమైనటువంటి శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క దేవస్థానంలో 2వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో కళ్యాణ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం సేవిస్తున్నాం. శ్రీరామచంద్రుడు ఒక ఆదర్శ మానవుడు. మానవుడు ఎన్ని విలువలతో అయితే ఈ లోకంలో జీవించాలో, ఎలాంటి రీతిలో తన యొక్క ప్రవర్తన ఉండాలో, ఏ విధానంలో తాను తనకన్నా పెద్దవారిని ఆదరించాలో, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ధర్మాలని లోకానికి అందించాడు. ఒక మానవుడిగా తాను జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి తాను పరిపూర్ణ మానవుడు కావాలి అంటే రామచంద్రుడి యొక్క ఆచరణనే ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. భగవంతుడు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేశాడు మనందరినీ బాగు చేయడానికి. యథార్థంగా మనందరినీ సృష్టించిన తర్వాత, ఈ జీవకోటిని సృష్టించిన తర్వాత వీళ్ళందరూ నడుచుకోవడానికి కావలసినటువంటిది ఏదైనా ఇవ్వాలి కదా అని శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ వేదం అని చెప్పబడేటువంటి ఆ శాస్త్రాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ శాస్త్రాన్ని మనం అందరం కూడా నిర్లక్ష్యం చేశాం. కారణం ఏమిటంటే మన జ్ఞానానికి అది అందక, మన జ్ఞానం చాలా అల్పం. ఆ వేద శాస్త్ర జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఎక్కడం లేదు. అందువల్ల దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాం. ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా అలా నిర్లక్ష్యం చేశామో, మనం మనలో ఉన్న మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మన జీవన విధానాన్ని సాగించుకుంటూ వెళుతున్నామో, భగవంతుడికి అది ఇచ్చ అనిపించలేదు. అనిపించగా వీళ్ళని ఎలాగైనా బాగు చేయాలి. తప్పనిసరిగా సృష్టించినటువంటి జీవకోటి చక్కగా ఒక విధానంలో జీవించాలి అని అనుకున్నటువంటి ఆ స్వామి మళ్ళీ ఆ వేదాన్నంతటినీ కూడా ధర్మశాస్త్ర రూపంలో మనకి అనేక రకాలుగా అందించాడు. అది మనకి ఎక్కలేదు. చిట్ట చివరికి ఏం చేయాలి? మనల్ని బాగు చేయాలనుకున్నప్పుడు స్వామి ఏం చేయాలి? సరే ఆలోచించారు. వీళ్ళని బాగు చేయడం కోసం స్వయంగా నేనే ఆ వేదంలో చెప్పబడినటువంటి ధర్మాలన్నీ ఆచరించి చూపించాలి అని అనుకున్నాడు. కాదండి, మరి ఎవరికైనా ఏదైనా తెలియకపోతే మనం చేసి చూపిస్తాం. చిన్నపిల్లల్ని గుడికి తెస్తారు, సాక్షిపెట్టు అంటారు. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా, వాళ్ళు దిక్కులు చూస్తుంటారు. అప్పుడు ఆ తల్లి వెంటనే నమస్కారం చేసి ఇలా పెట్టు, ఇలా పెట్టు అంటే ఒకరి యొక్క ఆచరణని చూసి వారు నేర్చుకుంటారు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ధర్మాలన్నింటినీ కూడా తాను ఆచరించి చూపించి మనందరికీ కూడా నేర్పించాలి, తద్వారా మనందరం కూడా ఉజ్జీవించాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో పరమాత్మ రాముడు అవతరించడం అంటూ ఉంటాం మనం కదా. అవతారం అవతారం అంటాం. అవతారం అంటే అర్థం ఏంటి? దిగి వచ్చుట అని అర్థం. ఎక్కడి నుంచి? తానున్నటువంటి స్థానం నుంచి మన స్థానం దాకా దిగి రావడం. అలాంటి అంత గొప్ప పరమాత్మ మన దాకా దిగి వచ్చాడు. ఎందుకంటే దిగి రావాలి. ఇది మురికి కోపం అని తెలీదా? సంసారంలో మనం పడ్డామంటే ఇది మనకి ఒక పెద్ద శిక్ష. యథార్థంగా ఈ సంసారం అనేటువంటి మురికి కూపంలో పడడానికి తత్వం తెలిసిన వాడు ఎవడు కూడా ఇష్టపడ్డు. అలాంటి మురికి కూపంలో రామచంద్రుడు సాక్షాత్తు పరమాత్మ రాముడే ఎందుకు దిగి వచ్చాడండి?
అంటే మనందరినీ దొరికినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి వచ్చాడు. ఇది సంసారం అనేటువంటిది ఒక సాగరం. సాగరం అంటే ఏంటి? సముద్రం. ఇలాంటి ఒక పెద్ద సముద్రంలో ఏముంటాయండి? పెద్ద పెద్ద తిమింగలాలు, చేపలు, అనేక రకాలైనటువంటి జల జంతువులు ఉంటాయి. ఏమండి, ఆయన పట్టుకోవాలంటే భగవంతుడు ఏం చేయాలి? దిగి రావాలి. సముద్రంలో చేపలు పట్టాలంటే ఏం చేయాలి? సముద్రంలోకి తాను వెళ్ళాలి. అంతేగాని సముద్రపు ఒడ్డు నిలబడి పోయి చేప చేప అంటే చేప రాదు. సముద్రంలోకి తాను వెళ్ళాలి. సముద్రంలోకి తాను వెళ్ళాలి. వెళ్ళగానే వస్తాయా? రావు. మరి ఏం చేయాలి? ఎరలు వేయాలి, వలలు వేయాలి. ఆ ఎరలు వలలు వేసి ఆ చేపల్ని పట్టుకోవాలి. అలాగే పరమాత్మ అని చెప్పబడేటువంటి ఒక జాలరి ఈ సంసారం అని చెప్పబడేటువంటి సముద్రంలోకి తాను స్వయంగా వచ్చాడు. తాను స్వయంగా వచ్చినప్పుడు మరి మనంతా ఒక చేపల లాంటి వర్గం అయితే మనల్ని పట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు కూడా వేయాలి. ఎరలు వలలు ఇలాంటివి వేస్తేనే చిక్కుతాం మనం. మరి ఆయన వేసినటువంటి వలలు ఏమిటి, ఎరలేమిటి అంటే ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం, ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు. ఆ గుణాలు అనేటువంటి సౌందర్యం అని చెప్పబడేటువంటి వలలు ఎర్రలు వేసి మనల్ని పట్టుకొని అంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతమంది ఇంతసేపటి నుంచి ఇలా కూర్చున్నారంటే ఆయన వేసిన ఎర్రలో వలలో చిక్కుకున్న వాళ్ళే. ఎంత చిక్కుకోకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి రాముడి యొక్క కళ్యాణం చూడాలని ఎందుకు వస్తారు? ఏమంటే మీకు సీరియల్స్ టైం కాదా ఇది? మరి ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చాం మనం? అంటే ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు, ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం అనేటువంటి వలల్లో చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు అన్నా. సరేనండి, వచ్చాడు జాలరి. ఆ జాలరి వచ్చినటువంటి వాడు ఏం చేశాడు? ఈ ఎరలు వలలు వేశాడు. వేసిన తర్వాత ఈ 3 రకాల చేపలు ఉంటాయటండి సముద్రం. 3 రకాల చేపల్లో కొన్నిట ఈ వాడు పడవ మీద అలా వస్తూ ఉంటే నీరు కదులుతూ ఉంటుంది కదా. అలా కదులుతూ 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 వచ్చేటువంటి కదలికల్ని బట్టి దూరంగానే గుర్తించినటువంటి కొన్ని చేపలట ఎవరో వస్తున్నారని పట్టుకుంటారేమో అనే భయం చేత ముందుగానే దూరంగా పారిపోయినటువంటి చేపలు ఒక రకం. ఏమండి, అలా పారిపోవడం చేతగాక ఉండిపోయినటువంటివి ఈయన వలలో చిక్కుపోయినాయి. ఈ వల వేశాడు, చిక్కుని బయటికి తీసుకొని వస్తున్నాడు. అప్పుడు గుర్తించినట్టు అదే మనం ఎవరో పట్టుకున్నారని గుర్తించినటువంటి ఆ చేపలట చిక్కుకున్న తర్వాత తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. వాళ్ళకి చిల్లులు ఉంటాయి కదండి, అది ఆ వలలకు ఉండేటువంటి చిల్లుల్లో నుంచి బయటికి తప్పించుకొని పారిపోయినవి కొన్ని చేపలు. అలా తప్పించుకోవడం కూడా చేతగాక మిగిలిపోయినటువంటి చేపలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో అవేమవుతాయి? అవి వలలో నుంచి బుట్టలోకి వెళ్తాయి, బుట్టలో నుంచి పొట్టలోకి వెళ్తాయి కదండి. మీరు ఈ 3 రకాల చేపల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నాం, మీరు ఏ రకం చేప చెప్పండి? చెప్పండి. ఈ 3 రకాల చేపల్లో మీరు ఏ రకం చేప అవుతారు చెప్పండి. చెప్పలేదా? ఏమండి, 3వ రకం చేప అంటున్నారు. అంటే ఏంటి? వలలో చిక్కి బుట్టలో పడి పొట్టలోకి వెళ్ళేవి అనేనా ఉద్దేశం. అదే కనుక అయినట్లయితే మనం ఇవాళ జన్మించేవాళ్ళం కాదు. పొట్టలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? అది కనుక మనం ఇవాళ జన్మించి ఉన్నాము అంటే 3వ రకం చేప కాదు. మరి ఇంకేమవచ్చు? 1వ రకం చేప అన్నారు. 1వ రకం చేప అంటే ఏమిటండి? ఆ పడవ యొక్క కదలికల్ని గుర్తించి దూరంగా పారిపోయినటువంటి చేప. ఒకవేళ అదే కనుక అయినట్లయితే మనం ఇవాళ ఈ టెంట్ లోకి వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళం కాదు. ఎందుకని? దూరంగా పారిపోయినవంటే ఆ వాసన కూడా లేనివని నా స్థితికి వరకు. అంటే ఇప్పుడు మిగిలింది మధ్యది ఒక్కటే, చిక్కి తప్పించుకున్న చేపలమ్మ. చిక్కి తప్పించుకున్న చేపలు మనం ఎలా అవుతామండి?
అంటే ఆ వలలో పడిన తర్వాత తప్పించుకునేటప్పుడు ఆ రంధ్రాల నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు దానికి ఉండే నీచు నాచు ఏవో ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడాను తగులుకుంటూనే వస్తుంది. దాని ఒంటి మీదకు ఉండేటువంటి ఆ తగిలినటువంటి ఆ వాసన ఏదైతే ఉందో ఆ వాసన వెంబడిస్తూ ఉండగా, అంటే మనం కూడా భగవంతుడికి ఒకప్పుడు ఎప్పుడో చిక్కాం, తప్పించుకుంది. అందుకనే ఈవేళకి ఆ వాసన పోలేదు. ఆ వాసనతోనే ఆ రాముడి వాసన, కృష్ణుడి వాసన, ఆ వదలన్నీ అవే కదండి. భగవంతుని యొక్క గుణాలని చెప్పాం కదా, భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం అని చెప్పాం కదా. అదో ఆ సౌందర్యమో లేకపోతే ఆ గుణాలు అనేటువంటి ఆ వాసన మనకి ఉండి అనువర్తిస్తూ ఈ జన్మలో కూడా మనల్ని ఇలా తోసుకుంటూ వచ్చింది. అందువల్ల మనం ఏ రకం చేపలం అయి ఉందాం? రెండవ రకం గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఏమిటి? చిక్కి తప్పించుకున్న చేపల. కానీ ఈ జన్మ మనకు వచ్చింది ఎందుకో తెలిసినా మళ్ళీ తప్పించుకోకుండా ఉండడం కోసం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి జన్మల్లోనూ మనం ఇలా చిక్కి తప్పించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. కానీ మానవ జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి జన్మ. మనకుండేటువంటి 84 లక్షల జీవరాశులు, మనకుండే మానవ జన్మ 64 లక్షల జీవరాశుల్లో ఈ మానవ జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైన. అందుకే దుర్లభో మానుషో జన్మ అని చెప్తారు. దుర్లభమైనటువంటిది మనుష్య జన్మ అని చెప్పారు. ఈ మనుష్య జన్మ దొరికింది అంటే మళ్ళీ చిక్కినటువంటి మనం తప్పించుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఎట్లాగో చిక్కేసిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా తప్పించుకున్నాం, కానీ ఇవాళ వాసన అనేటువంటిది మనల్ని అనువర్తిస్తూ రాముడి దగ్గరికి తెచ్చింది. ఆ రాముడి దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చి చిక్కిన తర్వాత మళ్ళీ తప్పించుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయనే కూడదు. అంతటి అద్భుతమైనటువంటిదండి రామాయణం. శ్రీరామచంద్రుడు లౌకికమైనటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ లోకానికి అనుగ్రహించడం కోసం అవతరించారు. ఏంటండి భగవంతుడు కదా ఆయన, లౌకిక ధర్మాలన్నింటినీ కూడా లోకానికి అందించడానికి రావడం ఏంటి? అంటే లౌకిక ధర్మాలంటే ఏంటి? సత్యవాక్య పరిపాలన, పితృవాక్య పరిపాలన, ఏకపత్ని వ్రతత్వం, ఇవన్నీ లౌకిక ధర్మాలు. అంటే సామాన్య ధర్మాల కింద వస్తాయి. వీటన్నిటినీ కూడా తాను ఆచరించి లోకానికి చూపించడానికి వచ్చాడు. ఒక మానవుడిగా తాను ఎలా సామాన్య ధర్మాల్ని ఆచరిస్తూ ఉండాలో అవన్నీ చూపించడానికి రాముడే వస్తే, ఆ రాముడు దేవుడైతే ఆ దేవుణ్ణి పొందడానికి ఏ విధంగా మనం జీవించాలో చూపించడానికి వచ్చినటువంటి మహానుభావులు లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు, సీతమ్మ, హనుమంతుడు. చిత్రం చూడండి. రాముడేమో మన ధర్మాలు నేర్పించడానికి వచ్చాడు, వీళ్ళందరూనేమో భగవంతుడిని పొందడానికి జీవించవలసినటువంటి ధర్మాన్ని చూపించడానికి వచ్చారు. ఇది ఆశ్చర్యం. రామాయణాన్ని ఒక్కసారి అలా తరచి చూస్తుంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మొత్తంలో ప్రసరింపబడుతుంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక్కొక్క పదంలోనూ అనేకమైనటువంటి వేదాంత అర్థాలు చోటు చేసుకొని ఉన్నాయి. దాన్ని అలాంటి ఆ రాముడి యొక్క చరిత్ర మనందరి యొక్క జీవితాన్ని ప్రకాశింప చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక మహా వెలుగు. ఆ వెలుగుని మనం స్వీకరించడంలో వెనకబడుతున్నామా అని అనిపిస్తుంది. లోకంలో చాలా మంది చూడండి, శ్రీరామనవమి వస్తే బ్రహ్మాండంగా పద్ధతులు వేస్తారు, కళ్యాణాలు చేస్తారు, అనేక మందికి సాపట్లు పెడతారు, ఇది చేస్తారు, అది చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు. కానీ రామచంద్రుడు అదే మనకి తెలియదు. నేను పుట్టిన కనుక నా తిరునక్షత్రం చేసి, నా కళ్యాణం చేసి మీరందరూ సంతోషించండి అనే చెప్పడం కోసం రాలేదు. మరి ఎందుకు వచ్చారు? పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవత్వాన్ని తెలుసుకొని మానవుడిగా జీవించడం ఎలాగో నేను చూపిస్తున్నాను, నేర్చుకొని అలా ప్రవర్తించు అని చెప్పడానికి వచ్చాడు. కానీ అది పాటిస్తున్నాము మనం. అది మాత్రం తప్ప ఏంటని మనం చేస్తాం. అప్పుడు రామచంద్రుడు వచ్చాడు, కానీ అలా చూపించడానికి, మనందరినీ బాగు చేయడానికి. మనం బాగుపడకపోతే చివరికి పాపం బెంగపడ్డాడు. అరే నేను ఆచరించి చూపించిన వీళ్ళెవరు,
తెలుసుకోలేకపోతున్నారే, ఎలా బాగుపడతారు వీళ్ళు అని తన ప్రయత్నం మాత్రం మళ్ళీ ఆపలేదండి. వాళ్ళని బాగు చేయడానికి సరే కొంతమందికి ఆచరించు వేగం అంత చాలా గొప్ప తెలివి గలవాళ్ళు, ఆచరించి చూపిస్తే నేర్చుకుంటారు అనుకున్నటువంటి ఆ పరమాత్మని కూడా తలకిందులు చేయగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులం. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక గురువు గారు ఉన్నారు, వాడికి చెప్పాను, చెప్తే వాడికి తలకెత్తుతూ లేదు. నేను ఆచరించి చూపిస్తే వాడు నేర్చుకుంటాడు అని అనుకొని గురువు గారు రోజు కూడా ఏం చేశారు, చీపురు కట్ట పట్టుకొని ఆశ్రమం అంతా కూడా చిమ్మటం ప్రారంభించారు. ఉన్నటువంటి శిష్యుడు తెలుసుకుంటాడు కదా ఇలా చేయాలి రోజు అని, అయ్యో గురువు గారు మీరు చేస్తున్నారు ఏంటండి, అది బట్టి నేను చేస్తాను అని పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి అది తీసుకుని వాడు చేస్తాడేమో అనుకున్నాడు. వాడేం చేసేది తెలివిగా గురువు గారు చేసుకుంటున్నారు కదా మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం వెళ్ళిపోయాడు. అలాంటి వాళ్ళు వారిని మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయాలి, మనం పోదాం పట్టకపోయేటువంటి వ్యక్తున్నాం మనం. అలాగే రామచంద్రుడు తాను ఆచరించి చూపిస్తే పాపం ఆ రోజుల్లో ఆచరించవలసి వచ్చిందండి. రామచంద్రుడే తప్పలేదు, మనకెందుకు ఈ గొడవ అనుకునేటువంటి మన చిత్రం. అలాంటి వాళ్ళం. కానీ రాముడు అందుకోసం కాదు వచ్చి చూపించాడు, ఆయనకు అవసరమే లేదు అవతరించడం, ఈ కర్మలు చేయవలసిన అవసరమే లేదు. అయినా కూడా ఎందుకు చేశావు అని కృష్ణుడిని అర్జునుడు అడిగితే శ్రీమద్ భగవద్గీతలో తన సమాధానం చెప్తాడు, నాయన లోక సంగ్రహమేవాపి, లోకం కోసం నేను చేస్తున్నా, నేను చేయవలసిన అవసరం లేదు కనుక నేను మానేసి చేయవలసినటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ కూడా నేను మానేసి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్లు కనుక నేను చేస్తే లేకపోతే నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి వారు. రాముడు ఏం చేశాడండి, మనం ఎందుకు చేయాలి, మంచి అయితే మనం చెయ్యం, కానీ మనకి వీలైనటువంటి చెడు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఆదర్శాన్ని వెతుక్కుంటాం, ఎవరో ఒకరిని చూపించుకుంటాం, 100 మందిలో ఎవరో ఒకడు ఉంటాడు, అలాంటి వాళ్ళని చూపించుకొని మనం చెడిపోవడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉంటాం. ఇది రాముడు మనకి చూపించింది బాగుపడి తాను ఆచరించి చూపించి మనందరం నేర్చుకుంటాం. ఏం చేయలేదు, చివరికి బెంగపట్టాడు పాప రాముడు. ఇలా కాదు వీళ్ళనైతే వదలపడుచుమా అనుకున్నాడు. వీళ్ళు ఎంత మొండిగా ఉంటారు, నేను అంత మొండిగానే వస్తాను అనుకున్నాడు. తాను అనుకుని కృష్ణావతారం ఇచ్చొచ్చు అండి. అంత దూరంలో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏదో తీసుకురమ్మని చెప్పాలి, మేము సైడ్ చేస్తున్నాం అట్లా అంటున్నాం. ఆ చివరి ఉన్నటువంటి వాడికి ఏం అర్థం కాదు. ఇంతమంది ఉన్నారు కదా చెప్తే బాగుండదు, నోరు తెచ్చి అని సైగలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎంతసేపు చేసినా వాడికి ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏమిటి అంటున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, నోరు తెరవక మా. అందుకని ఆచరించి చూపిద్దాం, వీళ్ళందరూ తెలుసుకుంటారు, వీళ్ళకి జ్ఞానం ఇచ్చాను కదా అనుకున్నటువంటి రాముడు చివరికి తెలుసుకున్నాడు, నేను భ్రమపడ్డాను, వీళ్ళ జ్ఞానం ఏమీ ఉపయోగపడటం లేదు అనుకున్నాడు. చివరికి నోరు తెరిచి చెప్పక తప్పక ఆయన కృష్ణావతారం ఎత్తి మనందరికీ భగవద్గీతను ఉపదేశించాడు. తను ఏం చేశాడు, ఆచరించాడు. ఆ ధర్మాలన్నింటినీ కూడా తాను ఉపదేశ రూపంగా చెప్పాడు. అంటే రామాయణంలో ఎక్కడ ఉపదేశాలు ఉండవు, ఆచరణ మాత్రమే. ఆచరణ ప్రధానమైనటువంటిదే రామాయణం. కృష్ణావతారంలో ఉపదేశాలే ఉపదేశాలు. ఎందుకు అంటే మనకి ఆచరిస్తే తెలుసుకునే జ్ఞానం లేదని ఉపదేశం చేస్తూ వచ్చాడు. కానీ ఆ ఉపదేశం చేసినా కూడా మనం గణలం. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. గీతా జయంతి వచ్చింది అనుకోండి, బ్రహ్మాండంగా పొద్దున్నీ సాయంత్రం దాకా భగవద్గీత కింది శ్లోకం నుంచి పై శ్లోకం దాకా బ్రహ్మాండంగా కంఠస్థం చేసి అలా అలవోకగా మనం చదివేసేయగలం. భగవద్గీతలో ఏముందో మనకు తెలియదు. చదువుతాం, పారాయణలు చేస్తాం, బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నాం, కానీ భగవద్గీతలో ఏముంది, మనకి ఏం ఉపదేశం చేశారు, మనం ఎలా జీవించమన్నాడు, మనం బ్రతకవలసిన విధానం ఏమిటి,
అసలు మనం ఉన్నది, మనం వచ్చింది ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి లక్ష్యాల కోసమైనా అసలు మానవ జీవితానికి ఉండేటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి? ఇది అన్ని దాంట్లో మనం అర్థాల జోలికి వెళ్ళాం, శబ్దం జోలికి మాత్రమే వెళ్తాం. ఆ విధంగా మరి ఇప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క ఇది కూడా వ్యర్థమైందా? కాలేదా? వ్యర్థమైంది. ఆయన ప్రయత్నం కూడా వ్యర్థమే అవుతుంది. అందుకనే మళ్ళీ కల్కి అవతారం ఇవ్వవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారం అంటే ఇంతే కాదు. మొత్తం మీద ఎలాగైనా సరే ఈ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి చేపల్లో మనల్ని ఎలాగైనా తన వరలతో ఎరలతో వలలతో పట్టుకొని మొత్తం మీద తన బుట్టలో వేసుకొని పొట్టలో వేసుకునే ప్రయత్నమే అవతారం. దానికి చిక్కడానికి మనకి ఇంతకాలం పడుతుంది. చిక్కుతామో లేదో ఈ జన్మలో అయినా తెలియదు. చిక్కే ప్రయత్నం మనలో ఉండాలి. చిక్కిన తర్వాత తప్పించుకోకుండా ఉండగలిగేటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి. ఇవే మనకి పెద్దలందరూ కూడా ఉపదేశం చేస్తారు. రేపు రాబోతుంది గురు పూర్ణిమ. గురు పూర్ణిమ అంటే, గురు పూర్ణిమ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వ్యాస భగవానుడి యొక్క తీర్నక్షత్రం. వ్యాసుడు లోకానికి గురువు, జగద్గురువు ఆయన. జగత్తంతటికి ఇవాళ జ్ఞానం అంతా కూడా లోకంలో అందుతున్నది కారణం వ్యాస భగవాన్. 1,00,000 గ్రంథం మహాభారతాన్ని అనుగ్రహించాడు. అందులోనే మనకి విష్ణుసహస్రనామం కానీ, భగవద్గీత కానీ, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపదేశాలు, నీతులు కానీ, విదుర నీతి కానీ, శుక్ర నీతి కానీ, నీతులన్నీ కూడా ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని దాంట్లో అవన్నిటినీ మనం స్వీకరించి మనం పొంది దాని వల్ల మనం ఉజ్జీవించాలనేటువంటి విధానంలో అనుగ్రహించినటువంటి మహానుభావుడు కనుక ఏదో ఒక సంప్రదాయానికో ఒక సిద్ధాంతానికో సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు కనుక జగత్తంతటికీ కూడా ఉపదేశం చేశాడు కనుక నేను జగత్ గురువు అయ్యాడు. అందుకనే లోకమంతా కూడాను గురు పూర్ణిమ అని ఆ రోజు చేసుకుంటుంది వ్యాస భగవానుడి గురించి. అయితే ఇలాగ జ్ఞానాన్ని అందరినీ కూడా ఉపదేశం చేసేటువంటి మహానుభావులు గురువులు ఉన్నారు కనుక ఆ గురువులకు కూడా మనం ఆ రోజున గురు పూర్ణిమ అని గురువులని ఆరాధన చేశారు. ఇది అన్నమాట. నిన్నటి రోజున తొలి ఏకాదశి. ఆ తొలి ఏకాదశి మొన్న జరిగింది పెరుమాళ్ళ యొక్క శయన ఏకాదశి అంటాం. శయన ఏకాదశి అంటే నారాయణుడు శయనించినటువంటి రోజు. ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించి మళ్ళీ కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఉంటుంది. ఆ రోజు దాకా కూడా 4 మాసాలు పరమాత్మ శయనిస్తారు నారాయణుడు ఆదిశేషుడు మీద. అలా శయనించి నిద్ర లేచేటువంటి రోజు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి. అందుకే దానికి ఉత్థాన ఏకాదశి అని పేరు. నిద్ర లేచినటువంటి రోజు కనుక ఈ శయన ఏకాదశి నుంచి ఉత్థాన ఏకాదశి దాకా 4 మాసాలు మనకి చాతుర్మాస్యం అనేటువంటిది పెద్దలైనటువంటి వారు, ఎత్తులైనటువంటి వారు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. 4 మాసాలు ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు చాతుర్మాస్య కాలంలో ఉన్నాం. మనం ఏకాదశి నుంచే ప్రారంభమైంది. అలాంటి చక్కనైనటువంటి చాతుర్మాస్య కాలంలో సమయంలో మన ఆలయానికి సంబంధించి బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాల్లో మనందరం కూడా శ్రీరాముడి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సేవిస్తున్నాం. సర్వగుణ సంపన్నుడు ఆయన. ఆ విషయం మనం కాదు, ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అయోధ్య వాసులందరూ కూడా వెలుగెత్తి చాటినటువంటి విషయం. బహవోన్ రూప కళ్యాణ గుణా పుత్రస్య సంకృతే అంటారు వాళ్ళందరూ. ఈ యొక్క పుత్రుల్లో అనేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయా అని వాళ్ళందరూ గొంతెత్తి గట్టిగా చెప్పారు సభలో. ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది తెలుసా? శ్రీరామచంద్రుడిని యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేస్తూ చెయ్యాలి అని సంకల్పం కలిగి దశరథ మహారాజు ఇలా ఉన్నటువంటి పౌరులందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరికీ చెప్పట, ఏమయ్యా నా జ్యేష్ఠుడైనటువంటి రామచంద్రుడిని పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీ అందరికీ ఆమోదమేనా అని అడిగారు. అనేటప్పటికీ వీళ్ళందరూ పెద్దగా గొంతెత్తి అరిచారట, ఓ బ్రహ్మాండం, అంతకన్నా కావాల్సింది అన్నారట. ఎప్పుడు పట్టప్పుడు ఏనుగునెక్కి రామచంద్రుడు అలా వీధుల్లో ఊరేగుతాడా అని మేమందరం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం, కన్నులు కాయలు కాచేలాగా అన్నారట. వాడు పాపం చిన్న పుచ్చుకున్నట్ట,
దశరథ మహారాజు. ఆయన యొక్క ముఖాన్ని చిన్నపుచ్చుకున్నాడు. అనేసాడు పాపం ఆగలే. ఏమయ్యా, అరవా కళ్యాణ గుణాలు సల్పి, అనేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయ్యా. ఆ కళ్యాణ గుణాలన్నింటికీ కూడా మేము వశమైపోయాం. ఆయన మాకు వచ్చి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తే మేము అందరం సుఖిస్తామనే విశ్వాసం పొంది ఉన్నాం, ఎదురు చూస్తున్నాం. ఆనాడు అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి వాసు అందరూ కూడా ప్రేమించదగినటువంటి రాముడు. ఆయన సౌందర్యంలో చూస్తే పుంసామోహన రూపాయ, పురుషులకు కూడా మోహాన్ని కలిగిస్తాడు. సహజ ధర్మం స్త్రీ పురుషులకు సంబంధించి మోహం, కానీ పురుషులకు కూడా ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తే మోహం కలుగుతుందిట. అంత అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం అంట రామచంద్రుడు. అలాంటి ఆ రామచంద్రుడిని చూసి ఆ రాముడు వనాల్లో వెళుతుంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ కుటీరాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి ఋషులందరూ కూడా పరుగులు పెట్టుకుంటూ బయటకు వచ్చి ఆ రామచంద్రుడి యొక్క సౌందర్యాన్ని అంతటినీ తాగుతున్నామా అన్నట్టుగా చూసేవారు. చూసి కొంతమంది భావించేవారట, ఒక్కసారి రాముడి యొక్క ఆలింగనం దొరికితే చాలు కదా. కానీ పాపం రాముడు ఏకపత్ని మృతుడు, ఆలింగనం ఇంకెవరికి ఇవ్వడు. అదే అందరికీ కూడా మరి వచ్చే అవతారంలో వాళ్ళని అనుగ్రహించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళే గోపికలు అయ్యారని మనకి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పారు. అదిగో అలాంటి ఏమండి, ఈ ఋషులంటే ఎవరు? సర్వం చెల్లించిన వారు, ఇలాంటి మోహాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా బతికేటువంటి వారు. కానీ అలాంటి వారికి కూడా మోహాన్ని కలిగించేట రామచంద్రుడు అనే యొక్క సౌందర్యం. అదిగో అది అందులో ఉన్నటువంటి విలక్షణమైనటువంటి వ్యక్తి, విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి. మంత్యం ఆయనకి మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటే. మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటి? మర్యాద అంటే ఏమిటి అర్థం? మర్యాద మర్యాద అంటుంటాం కదా. మర్యాద అంటే ఏమిటి? హద్దు. మర్యాద అంటే హద్దు. ఏమిటి హద్దు? పెద్దవాళ్లతో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, మన వయస్సు వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, మనకన్నా చిన్న వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఈ హద్దు తెలిసి ప్రవర్తించడం మర్యాద. ఏమైనా మర్యాద లేదు, ఆ హద్దు తెలిసినటువంటి వాడు లేదు. అసలు ఇది ఒకటి ఉంటుంది అనే ఆలోచన ఉన్నవాడు కూడా లేదు, చాలా తక్కువ మంది. అన్ని మానవుడి యొక్క ధర్మాన్ని అన్నిటినీ చూపించాడు. ఆశ్చర్యం. ఆ రామచంద్రుడు వనవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు కౌసల్యాదేవి ఏడుస్తుంది. అన్నా, లోకంలో 100 మంది తండ్రుల కన్నా కూడా ఒక తల్లి గొప్పదిట. 100 మంది తండ్రుల యొక్క ప్రేమ కన్నా తల్లి యొక్క ప్రేమ చాలా గొప్పది. పూజనీయురాలు. 100 మంది తండ్రులని నువ్వు పూజించేదానికన్నా ఒక్క తల్లిని పూజించడం చాలా విశేషమైంది అని చెప్తుంది కౌసల్య. శాస్త్రంలో చెప్తాం కనుక నువ్వు నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు నాకు వెళ్ళ, నువ్వు ఉండిపో, ఇక్కడుండి నా మనసుకి ఆనందం కలిగిస్తూ నాకు సేవ చేస్తూ ఉండు అని కౌసల్య చెప్తే రామచంద్రుడు దానికి చెప్తాడు. నిజమే, చెప్పింది గౌరవించమని. గౌరవంలోనే తల్లి గొప్పది. కానీ మాట వినడం విషయంలో వచ్చినప్పుడు మాత్రం తండ్రి మాటే వినాలి. దానికి ప్రమాణం ఆయన చెప్పి చూస్తాం. తల్లి ప్రేమించదగింది నిజంగా 100 మంది తండ్రుల కన్నా కూడాను విశేషమైనటువంటి ప్రేమని అందించగలిగినటువంటిది గౌరవించదగిందే, సందేహం లేదు. కానీ మాటని పాలించేటప్పుడు మాత్రం తండ్రి మాట మీదనే ఎక్కువ ఉన్నది శాస్త్రం. అందువల్ల తండ్రి మాటను నేను పాటించి తీరాలి. అమ్మా, నేను ఎప్పుడు గౌరవిస్తాను, కానీ పితృవాక్యాన్ని మాత్రం నేను దాటి ప్రవర్తించలేను, శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా నేను ప్రవర్తించలేను. పోనీ తండ్రి ఏమైనా డైరెక్ట్ గా చెప్పాడా రామచంద్రుడితోటి? రామాను వనవాసానికి వెళ్ళు శాసించాడా?
ఆయన నోట్లో నుంచి ఏం చెప్పలేదు. రామాయణంలో ఎక్కడ లేదు, ఆయన నోట్లో నుంచి ఏమి చెప్పలేదు. పక్కన ఈ విషయాన్ని చెప్పింది ఎవరు? కైకేయి. ఆయన దుఃఖంలో ఉన్నాడు, నీకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక అలా ఆగిపోయాడు. నేను చెప్తున్నాను, ఆయన భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయాలి, నువ్వు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేయాలి అని నీ తండ్రి గారి యొక్క కోరిక. ఎంత విచిత్రం. సరే, ఇక్కడ చాలా మంది పెద్ద వ్యాఖ్యానకర్తలందరూ ఆలోచన చేశారు, ఇది రాముడు స్వయంగా తండ్రి చెప్పిన మాట కాదు కనుక పితృవాక్య పరిపాలన అని చెప్తామా? చెప్పడానికి అవకాశం ఉన్నదా? ఉన్నది. ఎలా ఉన్నది అంటే, కైకేయి చెబుతున్నప్పుడు దాన్ని అడ్డుకోలేదు దశరథుడు. మౌనం వహించాడు, మౌనంగా ఉండిపోయాడు, ఏడ్చాడు, స్పృహగా కోల్పోయాడు. రాముడు మళ్ళీ అది లేపి ఆయన్ని కూర్చోబెట్టాడు. అయినా కూడా నువ్వు వెళ్ళకు రామా, నేను చెప్తున్నాను అని ఒక్క మాట కూడా లేదు. మౌనం అర్థాంగీకారం అంటారు. ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడకపోతే అర్థం ఏంటి? సగం అంగీకరించినట్టు. పూర్తిగా నోట్లో నుంచి చెప్తే పూర్తిగా అంగీకరించినట్టు. కానీ ఆయన ఏం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు. పక్కన కైకేయి చెప్పేటువంటి మాటని ఎక్కడా కూడా ఖండించలేదు. అందువల్ల మౌనంగా ఉండడం వల్ల అర్థాంగీకారం అయింది. అదే ప్రమాణంగా తీసుకున్నాడు రామచంద్రుడు. నా తండ్రికి ఇష్టం లేకపోతే తప్పనిసరిగా అడ్డుకునేవాడు, అడ్డుకోలేదంటే నా తండ్రి యొక్క మాట ఇది అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. అందువల్ల పితృవాక్య పరిపాలన అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా ఎవరికైనా సరే ఒకసారి మాట ఇచ్చిన తర్వాత జీవితంలో ఆ మాట తీరేంత మటుకు కూడా మనం దాని మీదనే నిలబడాలి, కానీ తప్పుకోకూడదు అనేటువంటిది కూడా రామచంద్రుడు చూపించాడు. ఎక్కడ చూపించాడు? భరతుడు పాదుకలు తీసుకొని వచ్చి, అన్నా నీకు నేనే ఇచ్చేస్తున్నా రాజ్యాన్ని, నా కోసమే కదా నువ్వు వనవాసానికి వచ్చి, నేనే నీకు రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను, నువ్వు వచ్చి రాజ్యాన్ని వెళ్ళిపోయా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు. అప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి మహానుభావులైనటువంటి ఆ మంత్రులందరూ కూడా చెప్పారు. అక్కడ జాబాలి మొదలైనటువంటి వారు నాస్తికవాదాన్ని పెట్టి, నువ్వు తండ్రికి నేను నా తండ్రికి మాట ఇచ్చాను, నేను రానన్నాడు. నువ్వు తండ్రికి మాట ఇచ్చావు, నా తండ్రి లేడు ఇక్కడ, ఎప్పుడో పరంపదించాడు. ఆ తండ్రి పరంపదించినప్పుడు నువ్వు ఎవరికి మాట ఇచ్చావో ఆయన పరంపదించిన తర్వాత మాటకు విలువ ఉంటాయా? ఇంకా పర్వాలేదు వచ్చే అన్నారు. ఆ వ్యక్తి పరంపదించవచ్చు కాక ఆ మాటకి మరణం లేదు సుమా, మాటకి మరణం లేదు. నేను ఇచ్చినటువంటి మాటని తప్పనిసరిగా నెరవేర్చుకోవాలి తప్ప, నేను నా తండ్రికి ఇచ్చినట్లు 14 సంవత్సరాల వనవాసం అయిన తర్వాతనే రాజ్యంలోకి అడుగు పెడతాను తప్ప రాను అని స్థిరమైనటువంటి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మనమైతే ఊరుకుందామండి, ఎగిరి గంతులు వేస్తాం. ఇంకా పైగా మనకైనా అలాంటి బుద్ధి పుట్టకపోతే పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఏం పర్వాలేదా, ఇవన్నీ సింగారం వెళ్ళి పట్టుకోకు, ఏం పర్వాలేదు అని కనుక మన వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రోత్సహించారు అనుకోండి, ఇంతమంది సపోర్ట్ నాకు ఉండగా నన్నేం చేస్తాయి ఇవన్నీ, ఏం పర్వాలేదు. ఎవరైనా అడిగితే చెప్పచ్చు, వీళ్ళందరూ నన్ను గొడవ చేశారండి అందుకని నేను రావాల్సి వచ్చింది. అది కాదు, ఉండవలసినటువంటి విధానం ఏమిటో ఆ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు కూడా నా యొక్క మర్యాదని పూర్తిగా కూడా దాటకుండా ప్రవర్తించినటువంటి మహానుభావుడు అయ్యాడు కనుక మర్యాద పురుషోత్తం. ఇప్పుడు ఏంటది మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే, అలాంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి ఆ రామచంద్రుడిని సేవించడం వల్లనైనా కనీసం మన బుద్ధిలో ఒక మార్పు వస్తుంది. తద్వారా మనం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి కటాక్షానికి కారణం అవుతాము అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం వల్ల మన పెద్దలందరూ
ఇలా కళ్యాణాలు లేదా పూజలు ఇలాంటివి పెట్టారు. ఆయన దృష్టి పడి కనీసం మన యొక్క మనస్సు మారి మన లక్ష్యం పరమాత్మ వైపు వెళుతుంది అనే ఉద్దేశంతో పెట్టారు కనుక ఈ రామాలయాన్ని చాలా అందంగా చాలా చక్కగా మన నాగరాజు గారు శ్రీదేవి గారి దంపతులు ఇద్దరు కూడా చాలా శ్రద్ధతో రామాలయాన్ని కట్టారు అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన ధర్మ సంస్థాపనం అన్నమాట. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మహాన్, సాక్షాత్తు ధర్మం ఒక రూపం దాల్చితే అది రాముడయ్యట. అంటే ఇక్కడ ధర్మాన్ని స్థాపించి ఆ ధర్మాన్ని లోకానికి అందరికి కూడా ప్రచారం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మన నాగరాజు ఎవరు చేస్తారు అతని నాగరాజే చేస్తాడు. నాగరాజు అంటే ఎవరో తెలుసా? ఆదిశేషుడు. ఆ ఆదిశేషుడే కదా మరి ఆయనకి పక్క. మరి ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని లోకంలో వ్యాప్తి చేయాలనుకునేటువంటి వాడు కూడా మరి నాగరాజే వస్తాడు. అందుకే వచ్చింది కాబట్టి నాగరాజు అయ్యారు. ఆ రాముడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆలయాన్ని చక్కగా నిర్మాణం చేశారు. కార్యక్రమాలని కూడా చాలా శ్రద్ధగా చేస్తున్నారు. ప్రతి శనివారం అనుకుంటాం, ప్రతి శనివారం 2000 మందికి తదీయారాధన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మనం అన్నదానం అంటూ ఉంటారు కదా, అన్నదానం కాదు ఇది. అన్నదానం అంటే అహంకారం వస్తుంది. ఎందుకంటే అలాగా అంటే నేను పెడుతున్నా వాడు తింటున్నాడు అనే భావం వస్తుంది. నేను పెడుతున్నాను వాడు తీసుకుంటున్నారు అనుకున్నప్పుడు మనం తినో ఇదో తీసో పడో కూర్చో లే ఓ ఇలాంటివి వస్తాయి. కానీ మన పెద్దలు ఎప్పుడు అన్నదానం అనేటువంటి పదాన్ని ఎక్కువగా వాడే ప్రయత్నం చెయ్యరు. మరి ఏమంటారో తెలిసిన దాన్ని తదీయారాధన అంటారు. తదీయారాధన అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన, తదీయులు అంటే భక్తులు అని అర్థం. భగవంతుడికి భక్తులు, వాళ్ళని తదీయులు అంటారు. అలాంటి ఆ తదీయులైనటువంటి వారిని ఆరాధించాలి. ఇది ఆరాధన, దానం కాదు. దానం అనేటప్పటికే అహంకారం, కానీ ఆరాధన అనేటప్పటికే వినయ విధేయత. ఆ వినయంగా రండి, కూర్చోండి, ఇదిగో తీర్చండి, ఇదిగో తీసుకోండి, తినండి, ఇలాగా ఉండేటువంటిది ఉత్తరాదిలో చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. బదరికాశ్రమంలో ఒకసారి మేము అక్కడ ఉన్నాం. మన స్వామివారి త్రిదీయ స్వామివారి యొక్క అష్టాక్షరి క్షేత్రంలో మేము ఉన్నాం. ఇప్పుడు కాదండి 25 సంవత్సరాలు. దాని ఎదురుగా ఒక ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ భాగవత సప్తాహం ఏదో జరుగుతుంది. కొన్ని వేల కోట్లకు అధిపతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం. చేస్తూ వాళ్ళు వచ్చి మీరందరూ కూడాను రండి, తదీయారాధన ఉంది అన్నారు. అందరూ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు. సరే మేము దీక్షలో ఉన్నాం, మేము వెళ్ళలేదు, అక్కడే ఉన్నాం. కాకపోతే మేము ఒకసారి అందరూ ఎలా చేస్తున్నారో చూద్దామని వెళ్ళారు. ఆశ్చర్యం, అతి సామాన్యుల్లాగా దంపతులు ఇద్దరు కూడా వచ్చేటువంటి ఒక భిక్షగాడైనప్పటికీ కూడా ఆ ఉండేటువంటి వారిని సాధారణంగా గేట్ దగ్గరికి వచ్చి వారిని ఆహ్వానించి లోపల కూర్చోపెట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకరిని ఎలాగా ఒకళ్ళు తర్వాత ఒకళ్ళు అక్కడ ఉండడం, ఒకళ్ళు వారిని తీసుకెళ్ళడం, అలాగా చేసి అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి స్వయంగా వారే వడ్డించి అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్వయంగా వారే ఆకులు కూడా ఎత్తుతామని వారిని ఎత్తద్దని చెప్పి వారు ఎత్తి అంతా వారి చేతులు కడుక్కొని వచ్చిన తర్వాత వారికి తాంబూలాదులు దక్షిణలు పెట్టి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వారిని సాయం చేయాలి. ఇది తదీయారాధన. అన్నదానం అనేటప్పటికే నేనేదో ఆయనకి దానం చేస్తున్నాను. దానం చేసేవాడు దానం పుచ్చుకునేవాడు అని వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది? కొద్దిపాటి అహంకారం వస్తుంది. నేను ఇస్తున్నా, వాడు పుచ్చుకుంటున్నాడు. కాదు, ఇది ఆరాధన. అందుకని దీనికి పేరేమిటి? తదీయారాధన. తదీయులంటే భక్తులు. ఈ ప్రమిసెస్లో వచ్చి రాముడి యొక్క ప్రసాదం తీసుకునే ప్రతి వారు భక్తులే. ఆ భక్తులైనటువంటి వారికి మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం అనేటువంటి భావన చేయబడేటువంటిది తదీయారాధన. అదిగో మన నాగరాజు గారు ప్రతి శనివారం కూడా అలాగా చాలా చక్కగా ఆ తదీయారాధన కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ వస్తున్నారు. 2000 మందికి అని 2000 మంది కాదు,
5,000 మంది కావాలి, 10,000 మంది కావాలి అని మంగళాశాసనం చేస్తారు. అలాంటి చక్కనైనటువంటి శ్రద్ధ, దానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు అన్ని కూడాను ఆ రాముడు ధర్మ సంస్థాపన కోసంగా కూర్చున్నామంటే ధర్మానికి తప్పనిసరిగా ఎప్పుడూ విఘాతం ఉండదు. అలాంటి రీతిలో ముందుకు నడుస్తూ వెళ్ళాలి అని నేను వారికి మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. అలాగే ఆలయ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాన్ని మా స్వామి వీరికి అపోలో పట్టారని పేరు. అంటే అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఆలయంలో పనిచేస్తారు కదా, అక్కడ అర్చక స్వామిగా చాలా చక్కనైనటువంటి రీతిలో అనేకమైనటువంటి విశేష కార్యక్రమాలు, ప్రతిష్టా కార్యక్రమాలు అనేకం చేస్తూ ఉంటారు. స్వామివారిని, తెలుగు స్వామివారిని వేదిక చేసుకుని చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఇక్కడ కూడా ఒక కార్యక్రమంగా ఈ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సరే, మొన్న ఈ మధ్య మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నటువంటి రోజులు ఇప్పుడు కనుక స్వామి వచ్చి అడగటంతో ఆలయానికి రావడం జరిగింది. వచ్చి మేము సేవించుకుంటున్నాం. వారి యొక్క పరివారం అందరూ కూడా చాలా చక్కగా శ్రద్ధ గలవారు. మరి కుమారుడు కూడా మంచి యోగ్యుడై ఆలయానికి అర్చకుడుగా చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇంకా వారి యొక్క పరివారంలో అందరూ కూడా చాలా చక్కగా శ్రద్ధగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం. వచ్చినటువంటి భక్త గోష్ఠి అందరికీ కూడా ఈసారి ఎప్పుడైనా మేము వచ్చినప్పుడు ఆ రోడ్డు చివరి దాకా కూడా కూర్చునేటువంటి జనం రావాలి, భక్త జనులు రావాలి. ఆయనకి ఒక పేరు పెట్టాము, ఆరావముద వెంకటేశ భగవాన్. ఆరావముదం అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన, తృప్తి తీరని అమృతము అని పేరు. ఎంత అమృతాన్ని తాగినా తృప్తి తీరదట. అలాగే పరమాత్మను ఎంత చూసినా కూడా ఇంకా చూడాలనిపించేటువంటి సౌందర్యం కలిగినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆరావముద వెంకటేశ భగవాన్. అలాగే కమలనయన వెంకటేశ భగవాన్, ఆయన కళ్ళు కమలాల్లాగా ఉన్నాయి. ఇందులో మనం సేవిస్తే అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటారు. అలాంటి అందువల్ల కమలనయన వెంకటేశ భగవాన్ అని ఉన్నటువంటి ఆ స్వామిని కూడా దర్శించుకోవడానికి మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం ఇస్తున్నా. అందరూ చక్కగా వచ్చి ఒకసారి ఎప్పుడైనా దర్శనం చేసుకోండి. జై బలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి. ఏకాదశి వెళ్ళిపోయి, ద్వాదశి వెళ్ళిపోయింది, త్రయోదశి కూడా వచ్చింది. మరి ఇంకా ఇలాగా నీరసంగా అంటే ఎలాగా? ఇదో ఒకటే చెప్తాను, జ్ఞాపకం పెట్టు. మనకి భగవంతుడు నోడిచ్చింది ఎందుకో తెలిసిన? ఎందుకండి? మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళని తిరిగితే 4 వీధులు వినిపించడానికి కాదు. మరి ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసునా? పరమాత్మని కీర్తించడం కోసం ఇచ్చాడు. విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం పూర్వమేవ కృత బ్రహ్మణ హస్తపాదాది సంయుత. హస్తపాదాలతో ఉన్నటువంటి విచిత్రమైనటువంటి ఈ శరీరాన్ని ఆయనకి సమర్పించడం కోసమే ఇచ్చాడు. మరి మనం ఆయనకి సమర్పిస్తున్నామా అంటే అర్థమైంది. నోరెందుకు ఉంది? ఆయన్ని కీర్తించడానికి. చేతులు ఎందుకున్నాయి? ఆయనకి నమస్కరించడానికి. కళ్ళు ఎందుకున్నాయి? ఆయన్ని చూడటానికి ఉన్నాయి. కాళ్ళు ఎందుకున్నాయి? ఆయన ఆలయానికి వెళ్ళడానికి ఉన్నాయి. అయితే మన నోరుని మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనని పొగుడుకోవడానికి వాడుకుంటున్నాం, నలుగురిని తీర్చడానికి వాడుతున్నాం, కానీ భగవంతుని కీర్తించడానికి వాడట్లేదు. అలాంటప్పుడు మనకి ఏమిటి నష్టం తెలిసిన? ఒక్క విషయం చెప్పేసి ముగిస్తాం. రాముడి కళ్యాణం ఆగిపోకూడదు. ఒక్క విషయం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక రామాలయం కడుతున్నారు నాగరాజు గారు. కాబట్టి ఆలయం కడుతున్నాం, మీరేదో మహాదాతలను విన్నాం, మీరేదో కొద్దిగా దానికి డొనేషన్ ఇస్తారా? మీరు అడగలేదు, మొత్తం ఆయనే కట్టేట్లేండి. ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి డొనేషన్ అడిగారు. సపోజ్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు, లోకానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం, తప్పనిసరిగా ఇస్తామండి అని ఒక 10 లక్షలు ఎంతో ఇచ్చారు. ఏంటంటే వీరు కాదు, ఎవరైనా అనుకోండి. ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆ డబ్బు తీసుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆలయం కోసం ఆయన ఇచ్చాడు, ఆలయం కడతానని ఈయన చెప్పాడు, కానీ వచ్చి ఆలయం కట్టకుండా తన సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వాడుకున్నాడు అనుకోండి. 10 లక్షలు ఏం చేస్తాడు? ఇచ్చినటువంటి వాడు ఊరుకుంటాడా? పోలే, పర్వాలేదు, గుడి కడతా అన్న ఇల్లు కట్టుకున్నాడు కదా అనుకుంటారా? అనుకోరు కదా.
వెంటనే వీళ్ళ కాళ్ళ పట్టుకుని నా డబ్బు నాకు తప్పుతావా లేదా అడిగి తీసుకుంటారా లేదా? ఈశ్వరా ఏమండి ఈశ్వరా, భగవంతుడు కూడా అదే చేస్తాడు. భగవంతుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇంద్రియాలు? ఆయనకి వాడటం కోసం ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన సొంతం కోసం మనం వాడుకుంటున్నాం. అందుకని భగవంతుడు ఏం చేస్తారో తెలుసునా? నాన్న, నీకు అవసరం లేని వస్తువు నీ దగ్గర ఎందుకులే. ఒకటే మాట, నువ్వు ఉపయోగించు అనే వస్తువు నీ దగ్గర ఎందుకులే అన్నాడు అనుకోండి, వచ్చే జన్మ ఏమొస్తుంది తెలుసా? నోరు లేని జన్మలు వస్తాయి. పశువులుగాను పక్షులుగాను పుడతామా. అందువల్ల నోరు ఇచ్చాడు పరమాత్మ ఆయన్ని కీర్తించడానికి. ఎందుకు ఇచ్చాడో ఆ ప్రయోజన నిమిత్తం మనం కీర్తించలేదు అనుకోండి, ఆయన ఏం చేయరు. అన్ననికి ఉపయోగం లేని నీ దగ్గర ఉపయోగించుకునే వాళ్ళకి ఇస్తానులే, తీసేసుకుంటాం. నోరు లేని జన్మలు మనకు వస్తాయి. ఎవరికైనా కావాలనుందా ఇక్కడ? గట్టిగా చెప్పండి. చేయొద్దండి, అక్కర్లేదనుకున్నవాడు. అదిగో ఇప్పుడు చూడండి, రాముడి గురించి ఆ పెద్దగా అరిచారన్నాం కదా. అరిచిన పుట్ట రామాయణంలో చెప్తారు. ఆ దర్బారంతా కూడా ఒకసారి అలా కదిలిపోయింది. మరి ఇక్కడ ఏం కదులుతాయో చూడాలి. జయ బలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి. ఆయన కర్తలు కొద్దిగా కదులుతున్నాయి. చెప్పండి, జయ బలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి. జయ బలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి. మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ క్షణపర్యంతం కృతానాం నవవిధాన మహాపాతక ఆదీనా సద్యః అపనోదనాయ శ్రీరామచంద్ర స్వామి కైంకర్య రూపం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. ఓం నమః పుండరీకాక్షరాయ సంభూత పారిజాతసోదరీ సంపన్నాం సర్వాభరణ భూషిత మహాలక్ష్మీమివాం కళ్యాం దిగ్భం దాస్యామి క్షేమాయ పురుషోత్తమాం శాలగ్రామదాలగ్రామశిలాగ్రభవనాని చతుర్దశ స్వాస్వాప్రదానేన శాంతిర్మయోక్షేమాలగ్రామదానేన శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రియత మంగళాష్టకాయ బలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపతే ఇంద్రియం స్మరామి. కమలామలాంజలి పుటే పద్మరాగాయ న్యస్తారాఘవమస్తకే కుంద ప్రసోనాయ శ్రీరంగే గరుడాచల సింహాచలే మందిరే
महालक्ष्मीभ्येन समप्रदातनया श्रीरङ्गरामेश्वरे दादेहो रथमस्तदेव वनिदां लोकोपदीपान् गुरान् मन्दगदाखिलधर्ममब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्रैलोक्यपुरन्दरीं सुरसजां मुकुन्दप्रतिजानमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ भगमात्मिकायै नमः ॐ वाजे नमः ॐ रत्नालयायै नमः ॐ भद्रजय नमः ॐ सुदे नमः ॐ समाजै नमः ॐ सदायै नमः ॐ रङ्ग्यायै नमः ॐ मल्लयायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ रत्नहस्तायै नमः लक्ष्मी ॐ रत्नसुन्दर्यै नमः भोजै ॐ रत्नमुख्ये రామచంద్రమూర్తి యొక్క శ్రీకరకుల మీదుగా సీతా మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క కంఠసీమలో మాంగళ్య సూత్రాన్ని అలంకరింపజేస్తున్నారు. ఆ మాంగళ్య సూత్రాన్ని ఇక్కడ నుంచే మీకు అందరూ కూడా దర్శింపజేస్తున్నారు. అంతా కూడా ఒక్కసారి నామస్మరణ చేస్తూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ప్రజాపతిస్త్రియాం దిశః
ఓం యుద్ధదారోస్వర ప్రోక్త వేదాంతేజ ప్రతిష్ఠితః యత్ప్రగతిలీనస్య యత్పరస్య మహేశ్వరః. జై శివనారాయణ. కాలాతీతమైంది. మనందరికి ఇక్కడ సాపాటు అంటే భోజనం, అన్నదానం కలిగిన సమయం అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు వాళ్ళ చర్య కోసం తదియారాధన సమయం పడితే స్వామి కూడా మనం అన్నప్రసాదం అంట. అది అన్నదానం అన్నారంట. అన్నప్రసాదం తీసుకునే సమయం మనందరికీ అయింది కనుక మన స్వామివారు ఒక 2 నిమిషాలు మనకు మంగళాశాసన కృప చేసి స్వామివారు వారి స్వస్థానానికి బయలుదేరుతారు. జై గోవింద. ఇలా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం భగవంతుడికి మనం పరిచయం కావాలి. పరిచయం కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? రోజు కనిపించాలి. ఎప్పుడు అలా కనిపిస్తూ ఉంటే, వచ్చిపోతూ ఉంటే మనం పరిచయం అవుతాం కనుక పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తులకి ఏ కష్టసుఖాలు ఉన్నాయో స్వయంగా తామే తెలుసుకొని వారి కష్టసుఖాలు పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎవరైనా. పరిచయం లేదు, ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి అలాగా ఓ నక్షత్రంలాగా కనిపించిపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం ఉండి స్వామి ఇలా కష్టం ఉంది అన్నా సర్లే చూద్దాంలే, ఏదో ఆలోచిద్దాంలే అనేస్తారు తప్ప, అదే ఎప్పుడు వచ్చిపోయేవాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పకపోయినా వీళ్ళే అడిగి మరి ఏంటా ఇలా కష్టాల్లో ఉన్నాక నేను కనీసం ఒక మాట చెప్పొద్దా అని వారి కష్టాలు పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు. పరిచయం అవ్వడానికి పరిచయం కాకపోవడానికి తేడా. కనుక మనం పరమాత్మకి అంటే రాముడి యొక్క ఆలయానికి పరిచయమా కాదా? ఎవరికి పరిచయం కావాలి? రాముడికి పరిచయం కావాలి. రాముడికి పరిచయం కావాలంటే ఏం చేయాలి? రోజు కూడా రామచంద్రుడి నుంచి దర్శనం చేసుకోవాలి, ఆయన యొక్క దృష్టిలో పడాలి. ఆ రిజిస్టర్ లో మన పేరు కూడా ఒకటి లిఖింపబడాలి. అయిపోయింది అంతే. ఇక మనం దాని గురించి ఇంకెక్కువ ఆలోచించక్కర్లేదు. మనకి ఏదున్నా ఆయనే అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిపోయేలాగా కాకుండా ప్రతిరోజు కూడాను ఒక్కసారి, అదో ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు మగవారైతే ఆఫీస్కి వెళ్ళేప్పుడో బిజినెస్కి వెళ్ళేప్పుడో ఒకసారి వచ్చి రాముని దర్శనం చేసుకోవడం, ఆడవారైతే ఇంట్లో పని అయిపోగానే ఆలయం మూసే లోపుగా వచ్చి ఒకసారి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళడం, అలా కనుక చేస్తూ ఉంటే రామచంద్రుడి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి కటాక్షం మీ ఒక్కరి మీదనే కాదు, మీ కుటుంబం, మీ వంశాల మీద చాలా చక్కగా ఆ అనుగ్రహం అనేటువంటిది ప్రసరిస్తుంది. కనుక చక్కగా అందరూ కూడాను రోజు వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళండి. ఎప్పుడో ఇదిగో ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తే ఏదో ఇందాక చెప్పాను కదా, నక్షత్రాలాగా ఎప్పుడో ఒకసారి కనిపించేటువంటి రీతి అవుతుంది. కనుక అలా కాకుండా ఉండేటువంటి రీతిలో అందరూ చక్కగా దర్శనం చేసుకోండి, అందరూ పాల్గొనండి. కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ రాముడి యొక్క ముఖానికి వికాసం కలిగేలాగా మన అందరం ప్రయత్నం చేద్దాం. జై గోవింద. జై గోవింద. జై శ్రీరామ. జై శ్రీరామ. ఓం ప్రజయా ధరేణ త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసో నిహితం మహాయాం విభ్రాజయత్యదయో విసంతే వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాత్ సన్యాసయోగాభ్యుదయ శుద్ధ బ్రహ్మలోకే తపరాంతకాలే కరామృత పరిముచ్యంతి సర్వే బహవం విభాగం పరమేశ్వరమేకం పురమధ్యదగ్రస్తాం చరత్రాభిరక్షం గగనం విభాగస్తస్మిన్ యదంతస్పదపాదిరవ్యాన్ యద్వేరాజోస్వర ప్రోక్తోరీణాందేద పరిష్ఠురః తస్య ప్రగతిరేదస్య యత్పరస్య మహేశ్వరః. శ్రీమద్వేదమార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్య ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తనాచార్య
శంకరాచార్య పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీభాష్యకార సిద్ధాంత పీఠ వ్యవస్థాపనాచార్య అనంత శ్రీ విభూషిత శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీరామచంద్ర రామానుజీయ స్వామిகள் समस्तं दिश दिश पुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ती यत्कान्ताय कल्याण धगे धगेऽधिनां श्रीमोदाद्रिनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं शतमानं भवति शताय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। నీరజాక్షి అలిగే వేళ నుడి విల్లు ముడివంచగలడా సడే చాలు శత సైన్యాలు నడిపే ధీరుడైనా వసుధావాణి మిథిలావేణి మది వెనుక పలుకు పలుకులెరుగగలడా నీలి మేఘములలో నయనాంతరంగములలో వనవీనాదం జలధి జలముల్ని లాలించు మేఘమే వాన చినుకు మార్గమును లిఖించదే స్వయంవరం అనేడి ఓ మాయే స్వయాన పోరు వీలు లేదాయే మబద్దబం మబద్దబ మబద్దబ దిగమ్మరి మనస్సులే ముడేయు వేళాయ శివాస్త్ర